ಪ್ರೀತಿಯ 9ನೇ ತರಗತಿ विद्यार्थिगळे, 9वीं कक्षा पाठ पढ़ता हूँ। पाठ संख्या 3। पाठ का नाम स्वामी विवेकानंद, लेखक का नाम डॉक्टर जगदीश चंद्र। विद्यार्थिगळे, क्या मैं पाठ पढ़ता हूँ, जैसे किताब देखिए। यहाँ लेखक का परिचय। लेखक परिचय इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है। इन्होंने भारत के किशोर बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महान पुरुषों की जीवन शैलियां लिखी है। प्रीतिಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಶೋರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕಾ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕ ಆದ ನಂತರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವರ ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೋ ನೋಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಠ ಆಶಯ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? आशय, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेश में फैली है। ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಕರಿಸಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು, ಫೈಲಾಯಿ ಹೇ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿयों में से एक स्वामी विवेकानंद है. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಹಾ ಕಿತಾಬ್ देखिए. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था. उन्होंने बचपन का नाम नरेंद्र देवा था. उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता
एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। बालका नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदरता, कुश्ती लड़ाना, दौड़ लगाना, घोड़ा सवारी करने और धैर्य में इन्होंने बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करता था। एंट्रेंस परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रदान किया। इस बीच में उन्होंने पिता का देहांत हो गया है। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इस कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोर व्यवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्होंने कहा सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपना गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की रहना दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनाकर श्रोतागण मुग्ध हो गए थे। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इस भाग में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए थे और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेश स्वामी जी के शिष्य बना गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनाकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संहिता और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधा विश्वासों तथा रूढ़ियों का हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वहाँ था दीना दुखी जानों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने
समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लगा जाते थे। सन 1892 इस 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की अहित बड़ी तन्मयी से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीब की दशा सुधारने का संदेश दिया। इस ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अविश्वास, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषण द्वारा जनता के मन से इनात की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनाओ और लाल कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय हूँ। ऊंची जाति का भारतीय, नीचे जाति का भारतीय संग सब मेरे भाई है। उनका प्रतिष्ठिता मेरा प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उन्होंने कार्य और संदेश अमर है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿಯವರ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆ ಪಾಠದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ भ्रमण करना। भ्रमण करना मतलब सुತ್ತಾಡುವುದು, ಸುತ್ತಾಡುವುದು. ಘನ ವಂಶ. ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಡಲೆ ಮುತ್ತಿನ. ಲಡಲೆ ಮುತ್ತಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಾಷಣ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಾಷಣ. ಬುರಿ ಬುರಿ. ಬುರಿ ಬುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ. ಬುರಿ ಬುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅನುಶಾಸನ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ. ಅನುಶಾಸನ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ. ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ.
ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಮತ್ಲಬ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದ್ದು, ಏನಾಗಿದ್ದು? ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತ? ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸಿದರು. ಇವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಕೈಗೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನನ 12 ಜನವರಿ 1863ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಯಾರ್ದಾಯ್ತು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು. ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಒಂದು ಕರ್ಣಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಆಕೆ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರ ದೇವರವರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುದ್ದಿನರವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಪರಾಯಣತೆಯ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಬಾಲ ನರೇಂದ್ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಓದು ಬರಹ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಥಮರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು BA ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಓಟ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಟೋಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನವೆಂದರೇನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಜೀವನ ಎಂದರೇನು? ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಮರಣದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ,
ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರ ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. BA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಲವಾದರು. ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ದುಃಖವಾಯಿತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಮಾರ್ಗ ತೋರಲು 31 ಮೇ 1893ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಹಾಸಭೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಹಾಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಿತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ನೀಡಲು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾಯಿತು. ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಹು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ್ದು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರದು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಯಮ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸದುಪದೇಶ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಅಂಧಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸುತ್ತಿರುವ ದೀನ ದಲಿತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸಾಧು ಸಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅದೆಂದರೆ ಬಡ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗ. ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಡವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು.
ಅವರ ಶಾಖೆಗಳು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಹಸಿದವರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಅನಕ್ಷಸ್ಥರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಅನಕ್ಷತೆ, ವಿದೇಶಾನುಕರಣೆ, ದಾಸ್ಯ, ದುರ್ಬಲತೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೀಳಿರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ಪ್ರಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರರಾಗಿರಿ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ, ಕೆಳಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವರ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 4, 1902ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮದ ಪಾರ್ಥಿವ ಲೀಲೆ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಅವರು ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಮರವಾಗಿವೆ, ಅವರ ಸಂದೇಶ ಅಮರವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಥರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರಜಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈದೂಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಾಣಿಗಳು, ಅವರು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿರುವಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮಿಷನ್ಗಳು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಯುವಕರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ಯುವಕರೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಸಮಾಜದ ಅಂಕು-ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೀಗ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಯವಾಚ ಶಬ್ದಗಳು, ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯವಚನ ರೂಢಿ, ರೂಢಿಯ, ರೂಢಿ, ರೂಢಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವಾ, ಸೇವಾಯೇ, ಸೇವಾ, ಸೇವಾಯೇ. ಉಪಾಧಿ, ಉಪಾಧಿಯ, ಉಪಾಧಿಯ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೇ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೇ. ಆಜ್ಞಾ, ಆಜ್ಞಾ. ಸೇಮ್ ಆಜ್ಞಾ ಇದೆಯೋ ಆಜ್ಞಾ, ಆಜ್ಞಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ. ಮಾತಾ, ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಪಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಡ, ಕೋಡಿ, ಗೋಡಿ, ಗೋಡ, ಗೋಡಿ. ಅನುಯಾಯಿ, ಅನುಯಾಯಿನಿ, ಅನುಯಾಯಿನಿ, ಅನುಯಾಯಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯ, ಶಿಷ್ಯ,
ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಗೌರವ ಅಗೌರವ. ಗೌರವ ಅಗೌರವ. ದುಃಖ ಸುಖ ದುಃಖ ಸುಖ. ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ. ಇಷ್ಟಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಬರೆದಿರೋನ್ನ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.